मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिदानम नमो लोये सौ आयर्याणम नमो लोये सौ जयाणम नमो लोये सौ त्रिकालवती सावणम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदम मोक्षदम से ओंकाराय नमो नमः. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी भुजेन्द्र मोस मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव नियुक्त निराकार. जय जिनेन्द्र. पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व आ रहा है. ये 10 लक्षण महापर्व मोक्ष की आराधना का महामहोत्सव है और यह तो हमारे भव का अभाव करने वाला पर्वों का राजा धर्माधिराज पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व है. ये 10 लक्षण महापर्व तो अनादिकाल से शाश्वत चला आ रहा पर्व है. इसे पूरा समाज अंतर के भावों से मना रहे हैं और इन दिनों पूरा समाज अपनी पाप की प्रवृत्तियां बंद कर देता है. जैन और जैनेतर भी इस महापर्व को बहुत ही सम्मान से अंतर के हृदय के भावों से इसे मानते हैं. तो आइए सुनते हैं और देखते हैं साक्षात गुरुवाणी से. ઉમરાળામાં 8 વર્ષ પહેલા રિવાજ એવો હતો અમારા ગામમાં, બીજા ગામમાં હતું કે શ્રાવણ મહિનાની એકમ આવે, શ્રાવણ મહિનાના હાતમ છે ને નોંધ એકમ આવે એટલે શેઠિયાજી હોય, અમારા ગામના શેઠા હતા, રોકડ શેઠ ને શેઠ, એ 2-4 જણા ભેગા થઈ અને 5-5 કોપારી લઈ જાય, ઘાંચી પાસે જાય, ઘાંચી મુસલમાન. ત્યારે સમજાય ઘાંચી હા ભાણિયાના બધું મહિનો આવ્યો, સમાન બંધ કરવું પડે, ઘાંચી નહીં કરે. શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદરવા સુદ પાંચમોથી મુસલમાન ઘાંચી પણ ઘાણી ન પીલે એટલી માજનની છાપ હતી. અમારા ગામમાં 5-4 ઉમરાળા રોકડ શેઠ હતા. બિચારા પેલા ઠીક હતો, પછી રસાઈ ગયા હતા. માણસ ખાનદાન હતા, અત્યારે છોકરાઓ શેઠ. હા તમે 70 વર્ષ પહેલા બધું એ ઘાંચી મુસલમાન એની પાસે જાય શેઠિયા 4 શ્રાવણ મહિનાને એકમે. એટલે બધા સમજાય કે આજથી તે ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી ઘાણી નહીં પીલાય, મુસલમાન નહીં પીલે, કુમાર પાસે જાય, 5 નિભાડો ન કરે 1 મહિનો. શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદરવા સુદ નિભાડો સમજે પકવાનું બંધ કરી દે.
વાણિયાનું પ્રદૂષણ આવ્યા એમ કે એવી તો લૌકિક રીતમાં ગામડામાં હતું. અને પૂરું થયા પછી પણ શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદર પાંચમ સુધી નિભાડા બંધ, ઘાણી બંધ. પછી પણ પહેલો શરૂ કરશે વધારે પાપી છે માનનાર એટલે 2-4 દી આગળ આવ્યા જાય. કોઈ છઠ્ઠે શરૂ કરે, કોઈ હાથમે કરે, કોઈ આઠમે કરે. એવું તો મુસલમાનમાં મનાતું નાજનની વાત. ऐसा है हमारा 10 लक्षण महापर्व। इस 10 लक्षण महापर्व में हम अपने शुद्धात्मा को जानकर समझकर आत्मिक पुरुषार्थ द्वारा धर्म का प्रथम चरण आनंददायक ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करेंगे। पर कैसे? बाह्य प्रवृत्ति से निवृत्ति लेकर। जी हां, बाह्य प्रवृत्ति। ये है सब बाह्य प्रवृत्ति। ये तो सब पाप की प्रवृत्ति है, ये तो आप भी मानते हैं। तो ये सब पाप की प्रवृत्तियों से निवृत्ति नहीं लेंगे तो आत्मिक धर्म कैसे प्रकट होगा? जैसे ही आत्मिक धर्म प्रकट हुआ तभी 10 लक्षण का पालन शुरू हो गया। ये अति उत्तम ऐसे 10 लक्षण प्रथम, उत्तम क्षमा, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम क्षमा। दूसरा, उत्तम मार्दव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप अभिमान रहित धर्म। उत्तम आर्जव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सरलता रूप धर्म। उत्तम सत्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सत्य धर्म। उत्तम सोच, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप निर्लोपता रूप धर्म। उत्तम संयम धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप संयम धर्म। उत्तम तप धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम तप धर्म। उत्तम त्याग धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम त्याग धर्म। 9वां, उत्तम आकिंचन्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप परिग्रह रहित धर्म। और 10वां, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्मचर्य माने आत्मा में लीन रहने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। जिनागम में तो पुण्य और पाप दोनों को अशुद्ध कहा है और अपने शुद्ध आत्मा में लीन रहने को धर्म कहा है। क्या आप जानते हैं धर्म की परिभाषा क्या है? वस्तु सहाओ धम्मो। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे जीव का स्वभाव जानना देखना है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है, वैसे ही जिनागम में कहा है दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन यानी राइट बिलीफ ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। और सम्यक चारित्र का मतलब है राइट कंडक्ट ऑफ वन सेल्फ, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस फॉर एवर। और हाँ, यही धर्म है।
ઉત્પન્ન થાય એનો એ આધાર આત્મા નથી. અને પાપના પરિણામમાં રળવાના ભોગના બાયડી છોકરા હાચવા એ તો પાપ એકલા, એનો એ કઈ આત્મા આધાર નથી. તો જડથી ઉત્પન્ન થયેલા વિકારી દુઃખરૂપ ભાવો છે. હા 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 સમજાણું કાંઈ? એક રસ ચિદ જ્ઞાન પરમનથી ભરિત અવસ્થા છે. અવસ્થાનો શબ્દ ન લેવો. એ આત્મા જ્ઞાનથી ભરિત અવસ્થા નિશ્ચય સ્થ જ્ઞાનમાં સ્થપણે છે. આત્મા જ્ઞાનમાં એનું રહેવાપણું છે. એ જ્ઞાન સ્વભાવની ટીકા એમાં એ રહેવાપણું છે. હા, જ્ઞાનનો આધાર આત્મા જ્ઞાનમાં રહેલો છે એમ કે છે. સમજાણું કાંઈ? જ્ઞાનથી ભરિત અવસ્થા છે. અવસ્થા છે, અવસ્થા નહીં. નિશ્ચય સ્થ અંદર જ્ઞાન ને આનંદથી ભરપૂર ભરેલું સ્વભાવ એનો છે. અરે ક્યાં જોવે? કોઈની સામો જોવાનો નજરે ન મળે. આત્મા જોવા સામો જોવાનો સાંભળવા મળે નહીં. હા 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 એવું જે અંદર ભગવાન આત્મા જિનેશ્વર દેવ કેવળી પરમાત્મા એને કહ્યો, એને ફરમાયો કે ભગવાન તું તો ભરિત અવસ્થો, જે જ્ઞાન સ્વભાવ છે એનો આધાર તું, અને તું છો એ ભરિત અવસ્થો જ્ઞાનથી ભરેલું છું ને. હા 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 એક સમયની અવસ્થા છે એ આઈને લીધી. પુણ્ય પાપના ભાવ તો એમાં નથી, એનો આત્મા આધારે નથી, એને આધારે થતાય નથી. હા હા એ તો ભગવાન ચેતના સ્વભાવ તેનો આલમ આધાર, અને એ આધાર વસ્તુ રહેલી છે જ્ઞાન સ્વભાવમાં. હા હા આવો ઉપદેશ છે વિતરાગનો. આવડા તો કે દયા પાવો, વ્રત કરો, મંદિર બનાવો, પૂજાઓ કરો, ભક્તિ કરો. ધૂળમાં એ ધર્મ નથી. ત્યાં ધૂળમાં એટલે કે ત્યાં પુણ્ય હરખા નથી. સમ્યક દ્રષ્ટિને જે પુણ્ય બંધાય એવું પુણ્ય એને હોય નહીં. હા 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 સમજાણું કાંઈ? જ્ઞાન પરિણમનથી નિર્ભરમ, ભર ભર નથી. આ ગાડું નથી, ઘાસનું ભર તો છે, પણ આ તો નિર્ભર. નિર્ભર પૂરણ ભર નથી કેતા. ઘાસનું ભર છે, રાડાનું ભર છે, મોટું ગાડું 25 મણનું પહેરેલું હોય. આ ભર તો છે, પણ આ તો નિર્ભર. હા હા ભગવાન આત્મા પ્રભુ તારી કિંમત તે કરી નથી. તારી ચીજની તે કિંમત કોઈની કરી નથી, અને ત્યાં સુધી એનું હૃદયનું મટશે નહીં. હા 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 એ માણા મરીને ઢોર થાય, ઢોર મરીને નરકમાં જાય, નાયકી મરીને કીડા કાગડા કૂતરા થાય. હા એવા અનંતા ભાવ કરીને પીલાઈ ગયો છે, દુઃખની ઘાણીમાં પીલાઈ રહ્યો છે. પણ વિચારનો અવસર ન મળે, મારું શું થશે, હું ક્યાં જઈશ અહીંથી. હા હા કેમ કે અહીં તો દેહમાં રહેવાનો કાળ તો થોડો છે. પછી 50, 70, 80 એટલો તો 90 કેટલો હોય. હા રામજીભાઈ વળી 95 થયા. હું સમજાણું કે રહેવાનો કી તો એની મુદત છે એટલો રહેશે. કે આત્મા છે એટલો કાળ શરીર નથી, અને શરીરની સ્થિતિ તેટલો આત્મા નથી. આત્મા તો અનાદિ અનંત છે, અનાદિનો છે, અનંતકાળ રહે છે. શરીરનો સંયોગ થઈને વિયોગ થાય, આત્માને કોઈ ગુણનો વિયોગ થઈને સંયોગ થાય. હા
એને નવી પર્યાયનો સંયોગ થાય એમ કહેવામાં આવે, એની નિર્મળ પર્યાય 85 છે ને. શું કીધું? જે આત્મા વસ્તુ છે એ તો અનાદિ અનંત સ્વયં સિદ્ધ વસ્તુ, એમાં શક્તિઓ જે ગુણ છે એ પણ અનાદિ અનંત સ્વયં સિદ્ધ છે. હવે અહીં તો કે છે કે ગુણ જે છે એનો આધાર તે આત્મા, અને એ આત્મા એ ગુણમાં ભરિત અવસ્થા રહેલો છે. હા, હવે એને જે નિર્મળ પર્યાય થાય ધર્મની, એ પર્યાયને પણ વસ્તુની અપેક્ષા એ પર્યાયને સંયોગ થયો કહેવાય. હા હા, સમજાણું કાંઈ? એમ પુણ્યપાપના ભાવ થાય એ પણ એક સંયોગી ભાવ છે. આ તો નિર્મળ પર્યાય થાય તેને પણ સંયોગ ભાવ કહેવામાં આવે છે. હા હા હા, હે, અને આ પુણ્ય ને પાપના ભાવ તો સંયોગી ભાવ છે જ. એ તો એને સંયોગી ભાવ જ કયા છે. સમજાણું કાંઈ? હા હા, એમાં શરીર ને કર્મ ને બાયડી છોકરા ને કુટુંબ ધન એને તો કાંઈ સંબંધ મળે છે? ક્યાંય રખડતા આવ્યા ને ક્યાંય રખડતો તું કાંઈ મેળ ન મળે. હા હા હા, એક ફેરી મને પૂછ્યું હતું 87 નો સમાવ ને અમરેલી, 86 ને 86 ત્યાંથી ઉઠીને ચિત્તોડ ગયા અને અમારે આનંદજી ત્યાં આવ્યો હતો મનસુખનું હક પણ કરવા. અમારે કુંવરભાઈનો દીકરો મનસુખ, 87 ની વાત છે, કારતક વદ એકમ, એ હક પણ કરવા આવ્યો હતો આનંદજી. મને પૂછ્યું, મારે આ બધું મેળ સી રીતે ખાય છે? ક્યાં પારેજનો ઉમરાળાનો છોકરો ને ક્યાં ચિત્તલની છોકરી. 87 ના કારતક વદ એકમની વાત છે. ચોમાસું 86 અમરેલી પૂરું થયું ને 4 ગો વ્યાર કરીને ગયા, ત્યાં આ ભાઈ આવ્યો. હા, મેં કીધું એક છોડી આવે ક્યાંય કીડામાંથી, ધણી આવે ક્યાંય ખોળમાંથી. હા હા હા, ચિત્તલની વાત છે. અમારા મનસુખ છે ને, મનસુખ કુંવરભાઈ નો, એનું હક પણ કર્યું હતી 87 ની સાલ. લગ્ન તો 92 માં તે જ્યાં પૂછ્યું હતું એને કે આ મારો મિલ ક્યાં ઉમરાળાનો ને ક્યાં પાલેજ ને ક્યાં ચિત્તોલની. કીધું એ તો જગતના એવા છે બહુ, એક આવે ઠોરમાંથી ને એક આવે કીડામાંથી, બેને પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે મેળ થાય જાય. બસ બે એક મરીને ક્યાંય જાય અને એક મરીને ક્યાંય જાય. હા હા હા, હા, તો કે છે ભગવાન આત્મા જે વસ્તુ છે એના ગુણોનો આધાર તો એ છે, અને એ વસ્તુ છે એ ગુણમાં વસ્તુ નીચે રહેલી છે. હા 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 હા, રાગ ને દયાદાનના વિકલ્પમાં એ આત્મા રહ્યો નથી, તેમ રાગનો આધાર તે આત્માના ગુણ ને આત્મા નથી. એ તો અધરથી નવા વિકલ્પ ઉત્પન્ન કરે મારો. હા હા, સમજાણું કાંઈ? વળી કેવો છે એક રસ, લવણ અખિલમ લીલાયતમ, જેમ ક્ષાર રસથી કાંકરીની પરણતી, મીઠું મીઠું ક્ષાર રસથી ભરેલું હોય ને, નમક નમક તમારે, એ નમકનો ગાંગડો એકલો ક્ષાર રસથી ભરેલો છે. મીઠાની ગાંગડી એકલા ક્ષાર રસથી ભરેલી છે. ક્ષાર રસ ને ગાંગડી કઈ જુદી નથી. હા હા, છે ક્ષાર રસની કાંકરી એટલે ગાંગડી,
મીઠાની ગાંગડી મોટી આવડી હોય ને એકલી ક્ષાર રસથી ભરેલી. એ ક્ષાર રસનો આધાર ગાંગડી ને ગાંગડી રહી ક્ષાર રસ બસ. હા 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 એવો ભગવાન આત્મા જેમ મીઠાની ગાંગડી ક્ષાર રસથી ભરેલી છે. હા પરંતુ સમાન જેનો સ્વભાવ છે. ભાવાર્થ આમ છે જેવી રીતે લવણની કાંકરી સર્વાંગે ક્ષાર છે. લવણની ગાંગડી કાંકરો કાંકરી એકલા ક્ષાર રસથી ભરેલી છે. એમ એ તો દ્રષ્ટાંત. એ તે ચેતન દ્રવ્ય સર્વાંગે ચેતન છે. હા હા એમ ભગવાન આત્મા ચેતન દ્રવ્ય ચેતન રસરૂપ છે. ચેતન દ્રવ્ય આત્મા ચેતન વસ્તુ એ સર્વાંગે ચેતન છે. એનો સ્વભાવ આખો સર્વાંગે ચેતન છે. મીઠાની ગાંગડી સર્વાંગે ચારે બાજુથી ક્ષારથી ભરેલી છે. એમ ભગવાન આત્મા ચેતન દ્રવ્ય વસ્તુ ચેતનથી ભરેલી સર્વાંગે છે. આવો આત્મા છે સાંભળ્યો ન હોય. અને ધર્મ થઈને એને જ્યારે એકવાર જરા દર્શન કરવા હવારમાં ઓલો હવારમાં સમાય કરી લે દાંતણ કે પછી ભગવાન નમોરિંદાન ભગવાન જય. હા હા આ દુનિયાના અવતાર એકલા મજૂરીના છે. વિકારના રાગની મજૂરીના અને એના ફળ તરીકે પાછા જવાના કીડે કાગડે ને કૂતરી અવતરવાના. હા 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 ભગવાન આત્મા કોણ છે એની એને ખબર નથી. હું બહાર નીકળીને બહાર ચલો કેમ થઉં છું ને અંતર વસ્તુ કેમ છે એની એને ખબર નથી. હા હા એ જ્ઞાન રસથી ભરેલું ચૈતન દ્રવ્ય જેમ એક મીઠા ખારાથી ભરેલી મીઠાની કાંગડી એમ ભગવાન આત્મા એકલો ચેતન દ્રવ્ય વસ્તુ એ ચેતન સ્વભાવથી ભરેલો છે. હા હા એમાં બધા પુણ્ય ને પાપના ભાવ ઉભા કરવા એ વિકારી મલિન દુઃખરૂપ મારા એ ભ્રમણા મિથ્યા છે. હા હા ચેતન દ્રવ્ય સર્વાંગે ચેતન છે. હા અસંખ્ય પ્રદેશ એ ચેતન દ્રવ્ય દેશ ક્ષેત્ર એનો અસંખ્ય પ્રદેશ અને દ્રવ્યથી ચેતન દ્રવ્ય વસ્તુ અને એનો ભાવ એ ચેતન એનો ભાવ એ સર્વાંગે ચેતન ભાવથી ભરેલો ભાવવાન છે. ભાવવાન એવું ચેતન દ્રવ્ય એ ચેતનના ભાવથી ભરેલું પૂરણ છે. એવા ચેતનથી ભરેલા ભગવાન ઉપર નજર કરવી અને તેને દ્રષ્ટિમાં લઈને એનો વિશ્વાસ પણ અનુભવવું. હા હા એનું નામ ધર્મ છે. બાકી બધી વાતો છે. હા 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 કાંતિભાઈ એ 14મો શ્લોક થયો પોણો કલાક આવ્યો. કેટલું યાદ રહે તદ્દન નવું લાગે. હા એમાં આખો દી ધંધામાં પાપમાં મશગુલ એને આ શું કે છે ક્યાં છે શું કે છે કોની વાત કરે સાતા આત્માની તો આત્મા તો કઈ એવું લાગતું નથી. આત્મા તો આ રાગ કરે ને પુણ્ય કરે ને પાપ કરે ને ખાય પીવે આવ્યું કોકની હિંસા કરે ને કોકને મારે ને કાં ક્રોધ કરે ને કાં દયા પાડે એવો તો આત્મા દેખાય છે. અરે એ તો માનેલી તારી કલ્પના છે બાપુ. એવો આત્મા છે નહીં. હા હા એ
તો ચેતન દ્રવ્ય છે ને ચેતન સ્વભાવથી ભરેલું છે એમ કે છે. હા હા હા. ખારના રસથી ભરેલી મીઠાની ગાંગડી, એકલો ક્ષાર રસ, ખારો રસ. એમ ભગવાન ચેતન પદાર્થ પ્રભુ એનો ચેતન 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 સ્વભાવથી ભરેલું, સર્વાંગે ભરેલું છે. હા હા. એવા ચૈતનના દ્રવ્યની સમ્યક દર્શનની દ્રષ્ટિ ત્યાં કરવી. હા હા હા. એ સમ્યક દર્શન ધર્મની પહેલી શરૂઆત એ પૂર્ણાનંદના નાથને દ્રષ્ટિમાં લઈને ક્ષારસથી ભરેલી ગાંગડી એમ જ્ઞાન રસથી ભરેલું ભગવાન એ ધ્રુવનું ધ્યેય બનાવીને ધ્યાનમાં સંકિત પ્રગટ કરવું. હા હા. એનું નામ ધર્મ છે, બાકી બધું અધર્મ છે. કારણ કે એના સ્વભાવ નથી. અધરથી ઉભા કરેલા સંયોગી ભાવ, પુનઃ પાપના ભાવ સંયોગી છે. એ 15 થયો, 14, 15. એસ જ્ઞાન ઘનો નિત્યમ આત્મા સિદ્ધિમ અપીપ્સુભી સાધ સાધક ભવે ભાવે ન બીજા એક સમુપાસતમ. સિદ્ધિમ અભિપ્સુમી એસ આત્મા નિત્યમ સમુપાસન. સકળ કર્મ ક્ષય લક્ષણ મોક્ષ સિદ્ધિ એટલી પૂર્ણ કર્મનો ક્ષય થઈને પરમાત્મા દશા સિદ્ધ દશા થાય. નમો સિદ્ધાણમ. એ પૂર્ણ કર્મ ક્ષય થઈને જે સિદ્ધ પદ થાય તે સિદ્ધિ કહેવાય. સકળ કર્મ ક્ષય સિદ્ધિ મોક્ષ એને ઉપાધિ પણ અનુભવનારા જીવો એ હા 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 અભિપ્સુભી એ સકળ કર્મ ક્ષય લક્ષણ મોક્ષ એને ઉપાધિ પણ એટલી અનુભવવા લાયક છે અને એમાં પૂર્ણ પ્રાપ્તિ કરવા લાયક છે. એવું ઉપાધિ પણ અનુભવનારા જીવો, વર્તમાનમાં આનંદના અનુભવનારા જીવો એ મોક્ષને પામવા માટે પૂર્ણ કર્મક્ષયના નાશને માટે તે ઉપાય છે. હા હા. એ ઉપાધિ પણ અનુભવનારા, મોક્ષને ઉપાધિ પણ અનુભવનારા, પૂર્ણ કર્મ ક્ષય થઈને જે કેવળ જ્ઞાન ને મોક્ષ સિદ્ધ થાય એને ઉપાધિ પણ અનુભવનારા. હા હા. એનો ઉપાધિ પણ ક્યારે અનુભવે કે આત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે તેને આનંદનો અનુભવ કરે એને મોક્ષનો ઉપાધિ પણ કહેવામાં આવે. હા સમજાણું ખાય. જેને આ ચેતન દ્રવ્ય ચૈતનથી ભરેલો ભગવાન એને ધ્યેય બનાવીને જે અનુભવ કરે એ અનુભવી જીવ મોક્ષને ઉપાય તરીકે જાણે છે. કારણ કે વર્તમાનમાં એને અતિન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ છે એ મોક્ષને ઉપાધિ તરીકે જાણે. પૂર્ણ આનંદની પ્રાપ્તિનું સાધ્ય તે નહીં છે. ધ્યેય છે ભગવાન આત્મા, સાધ્ય છે કર્મક્ષય લક્ષણ આત્મલાભ થાય એવો મોક્ષ. આત્મલાભ એ કહેવાય. આ ધૂળનો લાભ લખે છે ને દિવાળી ઉપર, હે લાભ હવાયા બારણા ઉપર લખે, ધૂળમાં નથી કઈ. આત્મલાભ રૂપી મોક્ષ એટલે આત્મા પૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપ તેની પૂર્ણ પ્રાપ્તિ રૂપી આત્મલાભ એનું નામ મોક્ષ. એવા મોક્ષને ઉપાધિ પણ અનુભવનારા. હા હા હા. એટલે કે જેને આત્મદ્રવ્યનો અનુભવ થઈને એવા મોક્ષના ઉપાયના મોક્ષને ઉપાધિ તરીકે અનુભવે છે. હા હા હા.
વ્યવહાર દયાદાનના ભાવને પણ જે કંઈ અનુભવતા નથી, આવે છે તેને જાણવા લાયક ગણીને મોક્ષ તે ઉપાધિપણે છે એમ અનુભવનો કરનાર, અનુભવનારા જીવો ઉપાધિ એવા પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્યને જો દેખો સિદ્ધિમાં લીધું મોક્ષ, પણ સદાકાળ અનુભવવો કોને? કે પોતાના શુદ્ધ ચૈતન દ્રવ્યને. ચૈતન ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદથી ભરેલો પ્રભુ અતિન્દ્રિય, એને અનુભવનારો ધ્યેય તે ચૈતન દ્રવ્ય છે, અને મોક્ષ તેને ઉપાદેય તરીકે અનુભવમાં આનંદ આવ્યો છે, અને પૂર્ણ આનંદની પ્રાપ્તિ માટે તેનો પ્રયત્ન છે. માટે તે મોક્ષના ભાવને અનુભવવાને કારણે લાયક છે. એ ક્યાંક આવ્યું શું છે? બીજો ક્યાંક આમાં આવી ગયો છું. ક્યાંક મોક્ષના અનુભવનારા એટલે વર્તમાન આનંદનો અનુભવ કરે છે, એ મોક્ષના અનુભવનારા છે. ક્યાંક આવ્યું છોકરો, ઘણું વાંચન હોય એમાં કઈ ઠેકાણ પાછું યાદ રહી કઈ બધું. મુપાધિપણે અનુભવનારા જેવું એ આ બાજુ હતું ક્યાંક છે. પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્યને પોતાના કેમ કહ્યું? એ આત્મા એમ કહીશું ને, આ આત્મા. ભગવાન તીર્થંકરને કેવડી પણ નહીં, કારણ કે એ તો પર વસ્તુ છે. એનો ઉપર રખ જશે તો રાગ થશે, શુભ રાગ પુણ્ય થશે, ધર્મ નહીં થાય. પંચ પરમેષ્ટિનો સ્મરણ કરશે, પંચ પરમેષ્ટિને ધ્યાનમાં લક્ષમાં દેશે, એને પણ શુભ રાગ થશે, ધર્મ નહીં. ઉપાધિ એવા પોતાના શુદ્ધ આત્માને ચૈતન્યને સદાકાળ અનુભવવો. મોક્ષને ઉપાધિપણે અનુભવનારા જેવો એ ઉપાધિ એવા પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્યને સદાકાળ. એ શું કીધું વળી પાછું? સદાકાળ એમ કીધું. વળી કોઈ કાળે રાગને સેવવો, કોઈ કાળે આત્માને સેવવો. સમજાણું? કાંઈ એમ નહીં. કોઈ કાળે વળી દયાદાન ભક્તિના પરિણામને પણ સેવવા, અને કોઈ કાળે આત્માને સેવવો, એમ નહીં. એ પુણ્યના પરિણામ આવે ત્યારે પણ સેવવો આત્માને. સમજાણું? કાંઈ પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્યને સદાકાળ. નવરાશ કે જ પણ મળે ત્યાં કરવા, તો પછી મારા બાયડું છોકરાનું શું કરવું? ક્યાં મૂકવા? પાંજરા પોળે? કેદી હતા, કોણ રાખે ને ક્યાં હતા? એ તો પરની ચીજ, જગતની ચીજ છે. એને કારણે આવીને, એને કારણે બદલીને, એને કારણે રહી છે, એને કારણે પૂરું થઈને પાછા ચાલ્યા જશે. તારે ને એને સંબંધ શું છે? તું જુદું દ્રવ્ય, જુદું તત્વ. જેમાં એકબીજાનો અત્યંત અભાવ એ તત્વમાં આવે ક્યાંથી તારો એ તત્વ? ભારે આખરી વાતો. ત્યારે એ હોય તો આ બધું મૂકી દઈએ ને બાવો થાય તો થાય. પૂછતો ભાઈ બાવો છે અત્યારે તે, પર હતા કે તો માનતામાં રાખ્યું છે. પોતે એકલો જ છે, એની સાથે પરને કાંઈ સંબંધ છે નહીં. અત્યારે એમ છે. શક્તિ હું પર્યાયમાં પણ પર રહિત જ છે. એની પર્યાયમાં પણ આ પરદ્રવ્યનો અભાવ છે.
અને પરદ્રવ્યમાં તારી પર્યાયનો એમાં અભાવ છે. હા આવો ઉપદેશ લ્યો. હા આનું નામ જૈન ધર્મનો ઉપદેશ. હા સદા કાળ અનુભવો એસ આત્મા નિત્યમ સમુપાસતામ એમ છે. આત્મા જે ચેતન દ્રવ્ય જે ચેતન સ્વભાવથી ભરેલો એવો આત્મા નિત્ય સેવો સદા કાળ અનુભવો. હા હા સમુપાસતામ સમ્યક પ્રકારે ઉપાસના કરવી, એની સેવા કરવી એમ કે અનુભવ. હા હા સમુપાસતમ છે ને, સમ્યક પ્રકારે ઉપાસના કરવી. આ દેવી દેવલાની કરે છે ને બ્રહ્મણા વાળા જ્ઞાની, મરી જવાના બિચારા 4 ગતિમાં રખડેવા. આ પરમાત્માની સેવા કરવી અને ભક્તિ એ પણ શુભરાજ છે. તો ખોટા દેવને કુદેવને દેવી દેવલાને અંબાજીની સિકોતેના ફલાણાના ટીકા ગણીને મરી જવાના બધા 84માં રખડીને. હા 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 એ તો આત્મદેવ પરમાત્મા સાચા હરિયમ દેવ વિતરાગ પરમાત્મા એની પણ સેવાને ભક્તિ તો એ શુભરાગ છે કે સા એ તો પુણ્યબંધનું કારણ છે. પાપથી બચવા માટે એ ભાવ આવે હોય પણ છે એ. હા 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 કેવો છે આત્મા? જ્ઞાન ઘન. ત્યાં માથે ગયું થોડું ખરું ને આ પછી એ તો સ્વપ્રગ્રાહક શક્તિનો પુંજ છે. સ્વને પરને જાણવાની શક્તિનો સાગર છે. પરને પોતાનું માનવું એવું એના સ્વરૂપમાં નથી. હા હા વ્યવહાર રત્નત્રયનો રાગ છે એ એના સ્વરૂપમાં નથી. તેમ તેને એનાથી લાભ થાય એવું માનવું એ સ્વરૂપમાં નથી. એ તો સ્વપર પ્રકાશ ગ્રાહક શક્તિ છે. સ્વને જાણે ને પરને જાણે, બસ રાગ થાય તેને જાણે. આત્મા ત્રિકાળી ચૈતન દ્રવ્ય છે એને જાણે, એ જાણવાનો પણ છે. હા 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 વિશેષ કે यह स्वर्णपुरी अति पावन है. यह स्वर्णपुरी अति पावन है.